ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی زوما کے اسپتال پہنچنے کے معاملے کی تحقیقات جاری۔ اسپتال پہنچنے والے پولیس افسر کو ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی نے طلب کیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا کہ واقعے سے متعلق سب انسپکٹر نیاز کا بیان لے لیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نیاز درخشاں تھانے میں تعینات تھا اور 15 مددگار کی اطلاع پر اسپتال پہنچے تھے اور زخمی حالت میں پہنچنے والی لڑکی زوما کا والد بھی اسپتال پہنچا تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا کہ متاثرہ لڑکی اب بھی چاہے تو مقدمہ درج کرا سکتی ہے۔ ملزم ارمغان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ 6 سال پرانے مقدمے میں عدالت نے طلب کر لیا۔ مقدمات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم 8 سال سے ویڈ کا نشہ کر رہا ہے۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ ملزم ارمغان منشیات کی دنیا کا پرانا کھلاڑی نکلا۔ ملزم کے خلاف درج منشیات کے 2 مقدمات کا ریکارڈ سامنے۔ آپ کے چالان کے مطابق 30 اپریل 2019 کو غیر ملکی پوسٹ سے ارمغان کے نام پر ایک پارسل پاکستان پوسٹ آیا تھا، جسے مشکوک سمجھ کر کھولا گیا تو 125 گرام ویڈ برآمد ہوئی۔ یہ پارسل ارمغان KDHA فیز 6 کے پتے پر منگوایا گیا تھا۔ ملزم چونکہ پہلے سے گرفتار تھا، اس لیے ملزم کو ملیر جیل سے مئی 2019 میں گرفتار کیا گیا۔ ہوا کہ ملزم ارمغان 1 جولائی 2017 سے 24 اپریل 2019 تک 9 پارسل منگوا چکا ہے اور اس نے یہ پارسل اپنے اور والد کامران قریشی کے نام پر منگوائے تھے۔ ملزم پارٹیوں میں نشہ کرتا ہے۔ انسداد منشیات عدالت نے ملزم ارمغان کو 18 مارچ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ 26 امیدواروں نے امتحان دیا، پاس صرف 13 ہوئے۔ کامیاب اہلکاروں میں 6 ASI 7 ہیڈ کانسٹیبل شامل۔ تھانوں میں انتظامی امور سنبھالنے کی لگن۔ ہیڈ مہر لگنے کے خواہش مند اہلکاروں کے امتحانات کا سلسلہ جاری۔ پولیس، اسکول آف فائنانس اینڈ IT نے بیچ نمبر 2 کے نتائج جاری کر دیے۔ معراج اختر سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ کراچی میں تھانے میں انتظامی امور سنبھالنے کی لگن بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اور ہیڈ مہر پاکستان کے افسر ہیں، ان کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس، اسکول آف فائنانس اینڈ IT نے بیچ نمبر 2 کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ہیڈ یونیورسٹی کے لازمی اکاؤنٹس کورس کے امتحان میں 26 اہلکاروں نے حصہ لیا تھا، جس میں سے 13 امیدوار نے امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں اور کامیاب اہلکاروں میں 6 ASI ہیں اور 7 ہیڈ کانسٹیبل ہیں۔ 13 اہلکار امتحان میں کامیاب حاصل نہیں کر سکے جو مستری کر دیا گیا ہے۔ پولیس، اسکول آف فائنانس اینڈ IT کے وائس پرنسپل نے نوٹیفکیشن بھی حوالے سے جاری کر دیا ہے، جس کی کاپی جو وہ سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے۔ یہ تمام امتحانات کا سلسلہ IGSM کے احکامات پر شروع ہوا تھا۔ IGSM پروویژن تھا کہ جو بھی ہیڈ مہر ہو اکاؤنٹنگ کا کورس لازمی کیا جو ہو اور پاس کیا ہوا ہو، تاکہ جب وہ تھانے کے انتظامی امور سنبھالے اور وہاں جو اخراجات کا جو اکاؤنٹ سے حساب رکھا جاتا ہے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ بھی بیچ نمبر 3 کے یہ نتائج آئے ہیں اور یہ ہر 2 مہینے بعد جو ہے اسی طرح ہیڈ مہر کی اکاؤنٹ سے کورس کیے جاتے ہیں، جس میں جو پاس ہوتا ہے اس کے بعد یہ مختلف تھانوں میں کورس کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جنوبی کوریا کو دھابیجی اسپیشل اکنامک زون میں صنعتیں لگانے کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ کی کوریا کو ہائی ٹیک انڈسٹری، سیمی کنڈکٹرز، آٹو موبائل میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے جنوبی کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ جنوبی کوریا سندھ میں IT اور آٹو موبائل میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کورین سفیر نے وزیر اعلیٰ کو خواہش ظاہر کر دی۔ مزید جانیں گے، عاجز جمالی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ سے جنوبی کوریا کے سفیر نے جو ہے یہاں پر ملاقات کی ہے اور جنوبی کوریا کو دھابیجی اسٹیل اسپیشل اکنامک زون میں صنعتیں لگانے کی پیشکش کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیمی کنڈکٹر، آٹو موبائل سرمایہ کاری کی پیشکش ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ نے جنوبی کوریا کے سفیر سے ملاقات کے دوران بتایا کہ سندھ میں IT اور آٹو موبائل میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کورین سفیر نے وزیر اعلیٰ کو اس خواہش کا بھی اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر جنوبی کوریا دلچسپی رکھتا ہے تو ہم ان کو تمام تر سہولیات فراہم کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक। ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत और कारोबारी शख्सियात एक पेज पर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। आज इससे राब्ता मुनक़ता हुआ है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक। ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत और कारोबारी शख्सियात एक पेज पर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला किया गया है। कारोबारी शख्सियात सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की मोतरफ हो गई। तमाम मुतल्लिका इदारे कराची के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सिंध हुकूमत और सनतकारों और कारोबारी शख्सियात का इत्तफाक हो गया। क़वानीन के नफाज को यकीनी बनाने और कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए भी मुश्तरका काविशों का फैसला। बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खालिद हैदर शाह, कमिश्नर कराची हसन नकवी और दीगर शरीक हुए। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा इस पर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यहाँ बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें खास तौर पे ट्रांसपोर्ट के उमूर पर बात की गई है। इसमें ताजर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक, मेयर कराची शरीक था और ट्रांसपोर्ट कवानीन के हवाले से बात हुई है। आरिफ हबीब जो मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने मसाइल के हल के लिए हुकूमत और कारोबारी बिरादरी के दरमियान ताउन पर जोर दिया है। इसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इस हवाले से ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट लैंड से कब्जे को 1 माह के अंदर अंदर वाजिदार कराया जाएगा और हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराने वाली है। गैर मुल्की कंपनियां पॉलिसी पर सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं, ये कहना था शर्जील इनाम मेमन का। जबकि मुख्तलिफ बिजनेसमैनों ने मुख्तलिफ यहाँ पे अपनी तजावीज़ भी पेश की। यहाँ पर काटी के जो सदर हैं जुनैद नकी, उन्होंने ट्रैफिक जाम और रोड सेफ्टी के हवाले से मामला पे बात की, जबकि जुबैर छाया और दीगर जो ताजर बिरादरी के लोग थे, उन्होंने भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ओके। कमिश्नर कराची के अहकामात पर इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की तजावुजात के खात्मे, प्राइस चेकिंग की कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी बचत बाजारों का खात्मा कर दिया गया। इब्रार जाफर कहते हैं कि अवामी शिकायत पर प्राइस चेकिंग की सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं। चंद रोज़ में गिरा फरोशों पर 24 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मज़ीद जानेंगे, रिजवान अहमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम की आमद है और इस सिलसिले में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी जो है वो मैदान अमल में मौजूद हैं और 1 माह कबल ही तकरीबन उनकी जानिब से सख्त इंस्ट्रक्शन जो है कराची इंतज़ामिया को जारी कर दी गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। अबरार अहमद जाफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। इनसे कुछ बात करते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, प्रिपरेशन के हवाले से जो है रमज़ान की आपने अब तक क्या इकदाम किए? आपके सब डिवीज़न में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कितनी हुई हैं? प्राइस चेकिंग का मामला क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि कमिश्नर साहब की हिदायत थी कि माह सयाम में जो है कराची के लोगों को रिलीफ देना जो है वो अवलीन हमारी तरजीह है। तो उस हवाले से सबसे जो पहला टास्क था प्राइस कंट्रोल। तो जैसे कि अवामी शिकायत जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस से रिलेटेड होती हैं, तो हमने प्राइस चेकिंग की एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ कर दी हैं और पिछले चंद दिनों में तकरीबन 24 लाख के करीब हम जुर्माना कर चुके हैं। 7 से 8 जो हैं वो शॉप्स जो हैं वो हम सील कर चुके हैं और ये हमारी डेली बेसिस के ऊपर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और पिछले चंद दिनों में हम तकरीबन कोई 700 के करीब यूनिट्स हम विज़िट किए प्राइस चेक कंट्रोल के हवाले से। मुझे तकरीबन 2.5 माह हो गए। 2.5 माह में हम तकरीबन 84 एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कर चुके हैं और पिछले चंद दिनों में अगर मैं बात करूँ 14 दिन की, हम 28 कैंपेन जो हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की हम कर चुके हैं। जो हमारे मेन जो हमारी शाराएँ हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है और साथ साथ में जो ट्रैफिक कंजेशन के जो मामलात हैं उनको भी हम कंट्रोल करें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने तकरीबन 22 बचत बाज़ार जो हैं
جس کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن ہوتی تھی، ان سب کی جو NOCs تھی وہ ہم نے منسوخ کر دی، اور کل ہم نے ہدایات دے دی ہیں پولیس کو اور اپنے اسسٹنٹ کمشنر حضرات کو کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ اس طرح کی جو بچت بازار ہیں وہ بھی نہ آرگنائز کیا جائے۔ پرائس چیکنگ کا عمل جو ہے یومیہ بنیاد پر جاری ہے، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز مختار کار کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مکینوں کو ماہ سیام میں ٹریفک فلو کی بات کی جائے یا منافع خوری گراں فروشی کی بات کی جائے، اس سے ریلیف ضرور ملے گا۔ جی شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر تاجروں نے عائشہ منزل پر بینرز لگا دیے۔ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ سامنے آنے پر میئر کراچی نے تاجر برادری سے مدد مانگ لی۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر تاجروں نے عائشہ منزل پر بینرز لگا دیے ہیں۔ شعیب مختار ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر تاجر برادری نے عائشہ منزل پر جو ہے بینرز لگا دیے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ سامنے آنے پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے تاجر برادری سے جو ہے وہ مدد مانگ لی ہے اور جو ہے تعاون کی درخواست کی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سڑک اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ جو ہے ضروری ہے۔ عائشہ منزل میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرنے پر تاجر برادری نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بینرز لگا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لیاری کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری، رمضان المبارک سے قبل لیاری میں 2 پارکوں کا افتتاح کرنے کا اعلان۔ میونسپل کمشنر حماد این ڈی خان کہتے ہیں کہ لیاری میں 3 گرین بیلٹس پر بھی کام جاری ہے۔ مزید جانیں گے، شعیب مختار سے بتائیے گا۔ جی بالکل، لیاری میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جو ہے 2 پارک اور گرین بیلٹس کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میونسپل کمشنر لیاری حماد این ڈی خان۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا پلاننگ کی گئی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے، لیاری میں کون کون سے کھیلوں کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، جیسے کہ آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب رمضان قریب آئیں گے تو ہمارے پلانز میں تھا کہ ہم 2 پارکس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک پارک گلستان کالونی کے اندر ہے، ایک آفتاب شہید پارک ہے۔ شہید پارک جو ہے وہ اسپیسیفکلی لیڈیز کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور دوسرا پارک پبلک کے لیے فار ایوری ون ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 3 گرین بیلٹس ہیں۔ ایک گرین بیلٹ جو روڈ کے ساتھ ہے، اس میں ہم نے تھوڑا وال چوکنگس کو ریموو کر کے اس میں کلرز ایڈ کیے ہیں۔ وہاں پر پودوں کے ایشوز تھے گرین بیلٹس پہ، جو پرانے خستہ حال تھا اس کو بالکل ریہیبلیٹ کر کے ریفریش کیا ہے۔ اسی طرح ایک وہاں پر راؤنڈ اباؤٹ تھا، اس پہ مونیومنٹ تھا، اس پہ ہم نے ایک نیا مونیومنٹ بنایا ہے، تو اس کو ایک ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا گرین بیلٹ ہے، اس کو بھی ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میئر صاحب کی طرف سے بھی، کیونکہ انہوں نے لاسٹ وزٹ کیا تھا تو میرے ساتھ ہی تھے، تو اس میں وہ ان کی بھی وش تھی کہ یار کراچی میں لیاری میں خاص طور پہ کوئی نئی چیزیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے کراچی میں ایک تسلسل بنا آ رہا ہے کہ وال چوکنگس کو ریموو کر کے بیوٹیفیکیشن ہم لے کے آ رہے ہیں، گرین بیلٹس بن رہے ہیں، راؤنڈ اباؤٹس بن رہے ہیں۔ اسی طرح لیاری میں بھی ہم نے یہ چیز ایز ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہم نے یہی پلان کیا، اور ماشاءاللہ سے وہ 3 گرین بیلٹس تقریباً اب ریڈی ہیں، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کا افتتاح کیا جائے گا تاکہ عوام کو یہ سہولت دی جائے، پبلک آرام سے آئے، ریلیکس کرے، پارکس میں بیٹھے، رات کا ٹائم ہوگا تراویح کے بعد آرام سے آ کے ریلیکس کر سکتا ہے۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ لیاری کے مختلف علاقوں سے وال چاکنگ کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے، جبکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ لیاری کی ترقی و خوشحالی کے لیے یہ ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں سی کارڈ مشق جاری، قزاقوں سے نمٹنے، منشیات کی روک تھام اور سرچ اینڈ ریسکیو کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت منشیات کے اسمگلرز کو قابو پانے کے لیے جوان آپریشن میں مصروف ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد خورشید رحمانی سے، بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں شمالی بحیرہ عرب میں، اور آج سی گارڈ مشق کا دوسرا روز ہے، اور پاکستان نیوی کے سب PMS کشمیر پر موجود ہیں۔ آج سمندر میں جو منشیات کی روک تھام کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین آغا رفیق حسن آپ کو دکھائیں گے کہ ایک بوٹ ہے پاکستان نیوی کی، جو جسے اطلاع ملی ہے کہ ایک کشتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ منشیات کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ اس IP کے ذریعے پاکستان نیوی کی جو بوٹس ہیں، آپ دیکھیں تیز رفتار بوٹس اس وقت سمندر کے اندر گشت کر رہی ہیں، اور جو
IP एड्रेस उनको मौसूल हुआ है JMICC की तरफ से, उस एड्रेस पर, उस इत्तला पर इस वक्त ये बोट्स, तेज़ रफ्तार बोट्स हैं, वो इसका अमली मुजाहरा पेश कर रही हैं। और ये बोट्स तेज़ रफ्तार इस कश्ती को जो सामने नज़र आ रही है, इसमें इतना मालूम ये किया जा रहा है कि जो अमली मुजाहरा है नारकोटिक्स को पकड़ने का, वो मालूम ये किया जा रहा है कि इस कश्ती में बड़ी तादाद में मंशियात मौजूद है और इसमें गैर कानूनी तौर पर जो मंशियात है वो स्मगलिंग की जा रही है। इस इत्तला पर पाकिस्तान नेवी की तेज़ रफ्तार बोट्स ने इसको जो है वो इसका पीछा किया और ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है। आज की सी गार्ड मश्क में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से समंदर में मंशियात की रोकथाम, बहरी कज़ाकों से निपटने के लिए जो तरबियत याफ्ता हमारी बोट्स हैं, जो जवान हैं और जो कश्तियाँ हैं, किस तरह से उनको SOS कॉल मिलती है और फिर वो उस IP एड्रेस पर किस तरह से पहुँचते हैं, ये मुजाहरा आप हमारे सामने देख सकते हैं। इस कश्ती में अमली तौर पर दिखाया गया है कि इसमें नार्को मंशियात की मौजूदगी की इत्तला है और ये तेज़ रफ्तार बोट जो इस वक्त हमारे सामने से गुजर रही है, ग्रीन कलर इसका है और ये इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। और ये बोट जो है वो बासानी इस पर हमारे जवान मौजूद हैं और नेवी के वो जवान जो इस पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के वो नौजवान जो इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बासानी ये तेज़ रफ्तार बोट इस कश्ती को पकड़ेगी और इसमें से जो नार्को है वो बरामद कर सकेगी। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी हैं रमज़ान में। अब देखना ये होगा कि रमज़ान का चांद कब नज़र आता है, कौन से दिन का पहला रोज़ा होगा। ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल। इनसे हम बात करते हैं। चांद जो है तकरीबन 28 फरवरी को सुबह के वक्त 5:44 पे नया चांद पैदा होगा। इसको हम एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में कंजंक्शन कहते हैं, जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच में होता है। तो ये कंजंक्शन तकरीबन 5:44 पे है। तो 28 तारीख को यानी जुमे की शाम में जब सूरज गुरूब होगा तो चांद की जो उम्र है वो 12 घंटे 50 मिनट के करीब होगी। तो आम तौर पे चांद नज़र आने के लिए उसकी उम्र का बहुत तयन किया जाता है, तो 16 से 18 घंटे होने चाहिए। तो ये सिर्फ 13 घंटे से भी कम है। इसके अलावा हमें ये भी चांद की पोजीशन भी देखना होता है। मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है कि सूरज जब गुरूब होता है तो सूरज गुरूब होने के बाद हमें चांद नज़र आता है। तो अब ये होता है सूरज गुरूब होने के बाद चांद कितनी देर तक होराइज़न से ऊपर होगा, तो उसके बाद वो सूरज गुरूब हो जाता है। तो वो तकरीबन 29 मिनट के बाद सूरज गुरूब होने के चांद भी गुरूब हो जाएगा। तो ये मून सेट और सनसेट का दौरानिया ये भी बहुत क्रिटिकल होता है चांद नज़र आने के लिए। ये सिर्फ 29 मिनट्स का चांद है। बिल्कुल, डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक का जो चांद है वो 28 फरवरी को नज़र आने के बहुत ही कम इम्कान है। तो मुमकिन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पहला रोज़ा होगा वो 2 मार्च को होगा। जी, 1650 तलबा के लिए सिर्फ 2 बसें। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा ट्रांसपोर्ट से महरूम हैं। यूनिवर्सिटी की 8 में से सिर्फ 2 बसें फ़ाल हैं। बसें तलबा को सिर्फ यूनिवर्सिटी से अब्बासी शहीद अस्पताल तक सर्विस फराहम करती हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा ट्रांसपोर्ट से महरूम है। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में इंतजामी तब्दीली भी हालात ना बदल सकी है। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा गुज़िश्ता कई सालों से ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम है, जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के 1650 तलबा व तालिबात सिर्फ की तालीम हासिल कर रहे हैं। 1650 तलबा व तालिबात के लिए सिर्फ 8 बसें फराहम की गई थी। 8 बसों में से सिर्फ 2 बसें फाल हैं, जबकि 6 बसें गैर फाल हैं। सिर्फ 2 बसें 1650 तलबा व तालिबात को यूनिवर्सिटी से अब्बासी शहीद अस्पताल तक सर्विस फराहम करती है, जबकि 2021 से 6 बसें ग्राउंड हैं जिनकी मरम्मत नहीं करवाई गई। तलबा का यह मौक़िफ़ है। जबकि जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4664 तलबा व तालिबात के लिए 18 बसें मौजूद हैं, जबकि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3000 तलबा व तालिबात के लिए सिर्फ 18 बसें मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में 900 तलबा व तालिबात के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 बसें जो है वो मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।